اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 6 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیات 43 سے 46 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ سورۃ الفاتحہ اور بقرہ جو پہلے پارے میں ہیں ان کو ہم نے 4 حصوں میں پہلے پارے کو تقسیم کیا۔ پہلا 5 صفحہ کا حصہ QC2 میں، اگلے 5 صفحے QC3 اور مزید 5 جو ہے وہ QC3 کے بعد 4 اور 5 میں، اور اس طرح QC5 تک جو ہے پورا ایک سپارہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ QC3 میں ہم نے صفحہ نمبر 6 سے صفحہ نمبر 10 تک پڑھنا ہے، جسے ہم اپنے بائیں ہاتھ کی جو ہے انگلیوں پر ایسے رکھیں گے کہ صفحہ نمبر 6 جو ہے چھوٹی انگلی پہ اور صفحہ نمبر جو ہے 10 وہ انگوٹھے پر بائیں ہاتھ کے آئے گا۔ آئیے پہلے چھٹے صفحے کے اشارے دیکھتے ہیں۔ چھٹے صفحے کے اشاروں میں پہلا ہے ہدایت اور نتیجہ، دوسرا بنی اسرائیل کو دعوت، تیسرا نیک کام کرو، چوتھا اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ مختصراً ہم انہیں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ تو آئیے آج ہم نے تیسرا اشارہ پڑھنا ہے، وہ ہے نیک کام کرو۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق ایسے ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مسلسل نصیحتیں کر رہا ہے، اور آج کی آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تواضع اختیار کرو، جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر عمل کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرو، پھر خود بخود نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ جی، آپ میں سے کون تلاوت کرنا چاہتا ہے؟ سر السلام علیکم، اگر کوئی اور کرنا وعلیکم۔ چاہتا ہے تو کر لے، نہیں تو میں کر دیتی ہوں۔ جی، مسز خالد۔ کیا کوئی اور بھی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آئی فون کون ہے؟ میں جی، مجیب کرنا سید۔ چاہتا ہوں کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔ آئیے اس کے جو ہے وہ الفاظ پہ غور کرتے ہیں کہ اس میں اسم فعل حرف کیا ہے۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں آیت میں پہلی جو ہم نے پڑھی ہے اس میں وہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اس میں کیا ہے؟ واو واو واو، یہ تینوں کیا ہیں؟ حرف ہے۔ اقیمو جو ہے یہ فعل ہے، آتو بھی فعل ہے، ورقہ یہ بھی جو ہے ورقہ میں واو کو ہٹا دیں، اور قا جو ہے وہ فعل ہے۔ الصلاۃ، زکوٰۃ، ماں اور راکعین یہ اسم ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیں، جو ہے یہ سوالیہ ہے، یہ بھی حرف ہے، بی حرف ہے، وا حرف ہے، وا حرف ہے، فا لا، یہ 3 حرف ہیں۔ فا لا تینوں حرف ہیں، اور جبکہ افعال میں تعمرونا، تنسونا، تتلونا، تاکلونا، چاروں جو ہیں وہ تا سے شروع ہے، علامت مضارع سے، لہذا یہ چاروں جو ہیں مضارع کے فعل ہیں۔ الناس، البر،
انفس اور کم، انتم، الکتاب، یہ دیکھیں تینوں میں الف لام آیا، الف ناس، الناس، البر، الکتاب، لہذا اور انفس ہمیں پتہ اور کم انتم یہ ضمیر ہے، یہ سب اسم ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں دیکھیے وا بی وا یہ تینوں حرف ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ میں وا، اِنَّا، لا، اِلَّا، اللہ یہ سب حروف ہیں۔ فعل اس میں صرف ایک ہی آیا ہے، وَاسْتَعِینُوا میں استعین، استعین جو ہے یہ کیا ہے، استعانت سے یعنی مدد، یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے پڑھا ہے سورۃ الفاتح میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ جو نستعین ہے وہ یہی لفظ ہے، اسی سے نکلا ہوا۔ اور باقی جو ہے الصبر، الصلاۃ، کبیرۃ، الخاشعین، یہ دیکھیں تینوں الف لام الف لام الف لام سے یہ الصابر، الصلاۃ، الخاشعین اسم ہے، ہا ضمیر ہے، کبیرۃ یہ مؤنث کا لفظ ہے اور یہ بھی اسم ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یظنون، یظنون، یہ جو ہے ان میں انا، وا اور اس کے ساتھ جو ہے انا الی، یہ سارے جو ہے حرف ہیں اور ایک ہی فعل آیا ہے یظنون، یظنون، تو یہ جو ہے فعل ہے۔ باقی الذین ہم ملاقو یہ جو ہے ملاقہ سے ہے، یہ بھی جو ہے اسم ہے۔ ربہم، رب جو ہے اسم ہے، ہم ضمیر اسم ہے، ہم ضمیر ہے، ہی ضمیر ہے، راجعون جو ہے وہ کیا ہے، یہ اسم ہے۔ تو آج ہم نے یہ وا 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 فا یہ دیکھیں دو تین جگہ آیا، اس کو کہتے ہیں حروف عطف۔ حروف عطف جو ہے کل 10 ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، او، وا، سما، فا، ام، حتی، لا، لا، یہ لا نہیں ہے اور یہ لا، لکنہ یا لکن اور بل، یہ 10 ہیں، یہ 10 کے 10 کیا ہیں، حروف عطف ہیں، یعنی یہ جوڑنے کا کام دیتے ہیں۔ ان میں او کا مطلب ہوتا ہے پہلے یا دوسرے کام میں سے ایک چن لو، یعنی یہ کرو یا یہ کرو، یا یہ او کا مطلب ہوتا ہے۔ وا کا مطلب ہے پہلے کام کے بعد دوسرا کام ہوگا مگر وقت اور ترتیب کی قید نہیں، بیچ میں کچھ اور ہو سکتا ہے۔ مثلا دو جملوں کو جب جوڑا جاتا ہے واو کے ذریعے تو اس کا مطلب ہے یہ دو جملے، یہ دو کام ہیں، یہ ایک کے بعد دوسرا تو ہوگا لیکن کب ہوگا یہ کوئی پتہ نہیں ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں سما جو ہے پھر یہ بھی جو ہے جوڑنے کے معنی میں کا مطلب ہے پہلے اور دوسرے کے درمیان کوئی اور کام نہیں ہوگا، ترتیب قائم رہے گی وقت کی قید، یعنی دو چیزوں کا جب ذکر آئے گا تو وہ دونوں یک کے بعد دیگرے ہوں گی لیکن اس میں جو ہے قید کی کوئی نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے کہ کتنی دیر کے بعد۔ اور فا کا مطلب ہے پہلے کام کے فوراً بعد دوسرا کام ہونا ضروری ہے، یقینی ہے، یعنی فا بھی جوڑنے کا کام دیتا ہے لیکن اس کا مطلب ہے جو فا سے پہلے کام ہوا ہے اس کے فوراً بعد جو ہے وہ جو جس کا ذکر آ رہا ہے فا کے بعد وہ ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وا اور، آتو دو، زکوٰۃ زکوٰۃ کو، وا اور، ورقو یعنی یہ ارقو یعنی قائم کرو، ما ساتھ، الراکعین نماز قائم کرنے والوں کے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ واو جو ہے وہ عطف کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی وہ نماز قائم کرو اور پھر زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہ نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے میں ترتیب تو ہے لیکن کوئی وقت اور اس کی پابندی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کب دی جائے گی، نماز کب، نماز تو دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ دی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ ان کا کچھ نہیں ہے، تعلق ہے تو اتنا ہے۔ اس میں نئے الفاظ میں اقیم آیا تو لہٰذا اسے R5S10 لاؤڈ کریں گے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز۔ اب تو زکوٰۃ یہ بھی نیا ہے تو اسے بھی جو ہے وہ دہرائیں گے، کیا ہے،
आतु ज़काता व आतु ज़काता व आतु ज़काता, और अदा करो ज़कात। और आगे वर्का ये भी नया और राकीन नया है, तो इसे भी एक जो है फिक्रे की शक्ल में दोहराएंगे। वर्कऊ मार्राकीन, वर्कऊ मार्राकीन, वर्कऊ मार्राकीन, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। तो आइए इसकी तशरीह देखते हैं। नमाज से हमें अल्लाह को याद करने, उसका शुक्र अदा करने और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को जिंदा करने और उसे मजबूत करने में मदद मिलती है। जमात के साथ नमाज पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे वक्त की पाबंदी, दूसरों से सीखना, हम ख्याल लोगों से मुलाकात और एक दूसरे की खबरगिरी वगैरह। अब लेते हैं एक हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज बंदे से सबसे पहले उसकी नमाज का मुहासबा होगा। अगर वो ठीक रही तो कामयाब हो गया, और अगर वो खराब निकली तो वो नाकाम और नामुराद रहा। और अगर उसकी फर्ज नमाजों में कोई कमी होगी तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, देखो मेरे इस बंदे के पास कोई नफल नमाज है, चुनाचे फर्ज नमाज की कमी की खिलाफी उस नफल से कर दी जाएगी। फिर इसी अंदाज से सारे अमाल का मुहासबा होगा। एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदे और शिर्क और कुफर के दरमियान फर्क नमाज छोड़ देना है। तो लिहाजा ज़कात अदा करने से दुनिया की मोहब्बत ख़त्म होती है, जिसकी वजह से लोग अल्लाह के अहकामात की खिलाफवर्जी करते हैं। और बनी इसराइल ज़कात देने के बाद बजाय रबा और सूद लिया करते थे, यानी सूदी कारोबार करते थे। ज़कात अदा करने से दुनिया की मोहब्बत ख़त्म होती है, जिसकी वजह से लोग अल्लाह के अहकामात की खिलाफवर्जी करते हैं। तो लिहाजा मार राकिन का मतलब है दूसरों के साथ नमाज पढ़ो, चाहे वो मालदार हो या गरीब, मजदूर हो या हाकिम। इससे तकब्बर खत्म होता है और तवाज़ुन पैदा होता है। अल्लिम, इसको अपने तौर पे दोहरा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतामुरूना, आ क्या, तामुरूना तुम हुक्म देते हो, अन्नास लोगों को, बिल बिर्रि नेकी का, बिल बिर बिर कहते हैं नेकी, बिल बिर्रि नेकी का, व तनसौना और तुम भूल जाते हो। नसा नसा यंसा भूलना से है, तनसौना तुम सब यानी भूल जाते हो, अनफुसकुम अपनी जानों को, वा और अंतुम तुम ततलूना पढ़ते, हालांकि तुम पढ़ते हो, अल किताब किताब को, अफला क्या तुम ताकिलून नहीं समझते। तो क्या तुम नहीं समझते इस बात को कि खुद जो है वो जो है जाते हो नेकी करना और दूसरों को जो है नेकी का हुक्म देते हो, जबकि तुम्हें इसका पता है कि नेकी करनी है तुमने भी। तो आइए नए अल्फाज इसमें देखते हैं। बिल बिर है, इसको R5S10 लॉन्ग करेंगे। बिल बिर्री, बिल बिर्री, बिल बिर्री, नेकी के साथ या नेकी का। और अगला इसमें है ताकिलून, तो उसको भी लेंगे। अफला ताकिलून, अफला ताकिलून, अफला ताकिलून, क्या फिर तुम समझते नहीं। तो आइए शरह की तरफ चलते हैं। बिर के मैंने अल्लाह की राजी करने की नीयत से नेक काम करना, जैसे अल्लाह की इबादत, वालिदैन की खिदमत, अच्छे अखलाक, अदल व इंसाफ और इंसानियत की खिदमत वगैरह। दूसरों को अच्छे कामों का हुक्म देना मुस्तकिल एक जिम्मेदारी है, और खुद अच्छे काम करना एक अलग जिम्मेदारी है। हमें दोनों काम बेहतर अंदाज में करते रहना चाहिए। जिस बात की आप तबलीग करते हैं उस पर अमल भी कीजिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि कोई यूं कहता रहे कि मैं खुद अमल नहीं करता हूँ तो मैं उसका हुक्म भी नहीं दूंगा। तो आइए इसको एक बार अपने तौर पे दोहरा लीजिए। अल्लिम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्ताईनु, और तुम मदद हासिल करो। अस्ताईनु, ये यानी तुम सब मदद हासिल करो, किसे, बिस सब्र, सब्र के साथ,
वस्सलात और नमाज के जरिए, व इन्नहा और तहकीक वो जो है लकबीरतुन बड़ी है, क्या कौन सी चीज, यानी नमाज, इल्ला सवाए अलल खाशिईन डरने वालों के लिए, यानी आजिज करने वालों के सिवा बाकियों पे वो बड़ी भारी है। नमाज एक बड़ी ही जो है अहम चीज है, और उसके जरिए तुम्हें क्या है, और सब्र के जरिए क्या है, अल्लाह की मदद हासिल करो। आइए नए अल्फाज देखते हैं। वस्ताईनु बिसब्र है तो R5S 10 लॉर्ड कीजिए। वस्ताईनु बिसब्र, वस्ताईनु बिसब्र, वस्ताईनु बिसब्र, क्या मतलब है, और तुम मदद हासिल करते हो सब्र के जरिए। अगला हिस्सा देखिए, इसमें नया लफ्ज है अल खाशिईन, तो इसे दोहराएंगे, अल खाशिईन, अल खाशिईन, अल खाशिईन, आजी करने वालों पर। तो जब आइए शरह देखते हैं, जब कभी अल्लाह की इताअत में मुश्किलात का सामना हो तो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद हासिल कीजिए, इसलिए कि नमाज अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक को मजबूत बनाती है। जब कभी भी जो है हमें जरूरत पड़ती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने ऊपर जोर डालकर सब्र करता है तो अल्लाह ताला भी उसे सब्र और इस्तकलाल दे देता है, और किसी को भी सब्र से ज्यादा बेहतर और उससे ज्यादा बेपाया खैर नहीं मिली। तो अल्लिम, इस हिस्से को दोहरा लीजिए। आखिरी हिस्सा है, आइए देखते हैं आखिरी आयत का। बिस्मिल्लाह। अल्लज़ीना, वो लोग, यज़ुन्नूना, जो यकीन रखते हैं। जन्ना हम पढ़ते हैं ना, जन्ना गुमान करना, तो वो उसी से जन्ना से जुन्नूना, या जुन्नूना वो गुमान रखते हैं। क्या गुमान रखते हैं, अन्नहुम, के यकीनन बेशक, हम वो ही, मुलाकून मुलाकात करने वाले हैं, मिलने वाले हैं, किससे, रब्बिहिम अपने रब से, व अन्नहुम और बेशक वही हैं कि इलैही उन्होंने लौटना, इलैही राजिऊन उन्होंने उसी ही की तरफ लौटना है। वो कहते हैं ना, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो यही इलैहि राजिऊन, यकीनन उसकी तरफ लौटने हो। तो क्या मतलब है, यानी वही लोग हैं जो यकीन रखते हैं इस मुलाकात का कि अपने रब से जो है उन्हें मिलना है, और बेशक वो ये यकीन रखते हैं कि वो अल्लाह की तरफ लौटेंगे। आइए इसमें नए अल्फाज देखते हैं। मुलाकू नया लफ्ज है, तो आइए इसे R5S 10 लॉर्ड से 3 बार दोहरा लें। अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, कि वो यकीनन बेशक जो है अपने रब से मिलने वाले हैं। तो आइए इसकी शरह देखते हैं। नमाज की रगबत और शौक पैदा करने के लिए खुशबू पैदा कीजिए। वो इस तरह के मौत को और मौत के बाद के हालात को, और खास तौर पर अल्लाह ताला से मिलने को याद कीजिए। अल्लिम, इस हिस्से को दोहरा लीजिए। आइए तमाम आयतों का इकट्ठा तर्जमा देखते हैं। और कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का और तुम भूल जाते हो अपने आप को, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब, क्या फिर तुम समझते नहीं। और तुम मदद हासिल करो सब्र और नमाज के जरिए, और बिलाशुबा वो बड़ी दुश्वार है मगर आजी करने वालों पर नहीं। वो लोग जो यकीन रखते हैं कि वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से, और ये कि वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। आइए असबाक की तरफ चलते हैं। इन आयतों से हमें ये असबाक मिले। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, तवाज़ इख्तियार करो, जिस बात का हुक्म देखते हो उस पर अमल करो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो, मौत को याद करके खुशी पैदा करो, फिर खुद ब खुद नमाज का पढ़ना आसान हो जाएगा। तो आइए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह जिस बात की मैं तबलीग करता हूँ या करती हूँ, मुझे खुद उस पर अमल करने वाला बनाइए। अपना एहतसाब करते हुए प्लान बनाएं। इंशाअल्लाह मैं मौत को याद करने की गर्ज से कब्रिस्तान जाऊंगा और तसव्वुर करूंगा गोया मैं खुद कब्र में दफन हूँ।
آئے اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. ان آیتوں میں جو آسائیں ہیں نفس واحد ہے, جمع اس کا ہوتا ہے انفس اور نفوس, اس کی دو جمع ہوتی ہیں, انفس اور نفوس. کتاب اس کی جمع ہے کتب. کبیرتن اس کا جو ہے اپوزٹ مخالف ہوتا ہے صغیرتن. کبیرتن بڑی, صغیرتن چھوٹی. تو آئیے 3 حرف والے صحت مند افعال فتح, نصرہ, ضربہ دیکھتے ہیں. رکع, رکع یرکع ارکع, رکع یرکع ارکع, را کے ڈیش رکوع. امر, امرا یامرو مر, امرا یامرو مر, امرا یامرو مر. عامر, مامور, امر. اکلا یاکلو اعقل, اکلا یاکلو اعقل, اکلا یاکلو اعقل. آکل, معقول, عقل. خشا یخشو اخشا, خشا یخشو اخشا, خشا یخشو اخشا. خاشع ڈیش خشوع. رجا یرجع ارجع, رجا یرجع ارجع, رجا یرجع ارجع. راجع ڈیش رجوع. تو آئیے رکع کا جو ہے ٹیبل دیکھتے ہیں. جی آپ میں سے کون کرنا چاہے گا کیجئے. جی سسٹر فرا آپ کیجئے نوٹ. اگلا کراتے. رکعہ اس نے رکوع کیا, رکعو ان سب نے رکوع کیا, رکعتا آپ نے رکوع کیا, رکعتو میں نے رکوع کیا, رکعتم آپ سب نے رکوع کیا, رکعنا ہم سب نے رکوع کیا, رکعت اس عورت نے رکوع کیا. یرکعو وہ رکوع کرتا ہے یا کرے گا, یرکعونا وہ سب رکوع کرتے ہیں یا کریں گے, ترکعو آپ رکوع کرتے ہیں یا کریں گے, ارکعو میں رکوع کرتا ہوں یا کروں گا, ترکعونا آپ سب رکوع کرتے ہیں یا کریں گے, نرکعو ہم سب رکوع کرتے ہیں یا کریں گے. ترکا وہ عورت رکوع کرتی ہے یا کرے گی. ارکا رکوع کر, ارکا رکوع کرو, لا ترکا مت رکوع کر, لا ترکا مت رکوع کرو. راکعن رکوع کرنے والا, ڈیش رکوعن رکوع کرنا. گڈ, ایکسلنٹ. جی اگلا جو ہے امرا. جی کون تھا جس نے, ایک اور نے بھی ہینڈ, ہاں نور افشا, آپ نے پہلے ہینڈ ریز کیا تھا, آپ پہلے کرائیے. ہمارا اس نے حکم دیا, ہمارو ان سب نے حکم دیا. امرتا آپ نے حکم دیا, امرتو میں نے حکم دیا, امرتم آپ سب نے حکم دیا, امرنا ہم سب نے حکم دیا, امرت اس عورت نے حکم دیا. یا مرو وہ حکم دیتا ہے, یا مرونا وہ سب حکم دیتے ہیں, تا مرو آپ حکم دیتے ہیں, آمرو میں حکم دیتا ہوں, تا مرونا آپ سب حکم دیتے ہیں, نا مرو ہم سب حکم دیتے ہیں. تامرو وہ عورت حکم دیتی ہے. مر حکم دے, مرو حکم دو, لا تامر مت حکم دے, لا تامرو مت حکم دو. عامرن حکم دینے والا, مامورن جس کو حکم دیا گیا, امرن حکم دینا. جی اگلا ہے اکلا. جی سسٹر مسز خالد آپ کرائیے. السلام علیکم سر. آکالا اس نے سمجھا, آکلو وہ سب سمجھے, آکلتا آپ سمجھے, آکل تو میں سمجھا, عقل تم آپ سب سمجھے, عقلنا ہم سب سمجھے, عقلت وہ عورت سمجھی. یاکلو وہ سمجھتا ہے یا سمجھے گا, یاکلونا وہ سب سمجھتے ہیں یا سمجھے گے, تاکلو آپ سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے, آکلو میں سمجھتا ہوں یا سمجھوں گا, تاکلونا آپ سب سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے, ناکلو ہم سب سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے, تاکلو وہ عورت سمجھتی ہے یا سمجھے گی. ایکل سمجھ, ایکلو سمجھو, لتاکل مت سمجھ, لتاکلو مت سمجھو, آکلون سمجھنے والا, معقولون جس کو سمجھا گیا, عقلون سمجھنا. جی اگلا ہے خاشع. جی برادر کدھر گئے, رفیع. جی آپ نے انمیوٹ کیا تھا برادر رفیق, آپ بھی کرا دیجئے. اوکے
I'll do it. Okay. چلیں آپ کرا دیجیے وہ شاید خشا وہ ڈرا، خشاؤ وہ سب ڈرے، خشاتا آپ ڈرے، خشاتو میں ڈرا، خشاتم آپ سب ڈرے، خشعنا ہم سب ڈرے، خشعت وہ عورت ڈری، یخشو وہ ڈرتا ہے، یخشعون وہ سب ڈرتے ہیں، تخشو آپ ڈرتے ہیں، اخشو میں ڈرتا ہوں، تخشعون آپ سب ڈرتے ہیں، نخشو ہم سب ڈرتے ہیں، تخشو وہ عورت ڈرتی ہے، اخشا ڈر، اخشعو ڈرو، لا تخشعو لا تخشع مت ڈرو، لا تخشعو مت ڈرو تم سب، خاشعون ڈرنے والا، ڈیش خشعون ڈرنا۔ مشہور ڈالنا جی آپ آگے ہیں بردر رفیق، چلیں آپ یہ رجا کا ٹیبل کرا لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجا وہ لوٹا، رجعو وہ سب لوٹے، رجاتا آپ لوٹے، رجاتو میں لوٹا، رجاتم آپ سب لوٹے، رجانا ہم سب لوٹے، رجعت وہ عورت لوٹی، یرجعو وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا، یرجعون وہ سب لوٹتے ہیں یا لوٹیں گے، ترجعو آپ لوٹتے ہیں یا لوٹیں گے، ارجعو میں لوٹتا ہوں یا لوٹوں گا، ترجعون آپ سب لوٹتے ہیں یا لوٹیں گے، نرجعو ہم سب لوٹتے ہیں یا لوٹیں گے، ترجیو وہ عورت لوٹتی ہے یا لوٹے گی، ارجی لوٹ، ارجیو لوٹو، لا ترجی مت لوٹ، لا ترجیو مت لوٹو، راجعون لوٹنے والا، مرجعون جس کو لوٹایا گیا، رجعون لوٹنا۔ گڈ ایکسلنٹ۔ تو اس کے علاوہ ظفر آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ بھی یہی دہرا دیجیے۔ ظفر عباس جی بردر انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی بردر۔ راجا وہ لوٹا، راجو وہ سب لوٹے، رجاتا آپ لوٹے، رجاتو میں لوٹا، رجاتم آپ سب لوٹے، رجانا ہم سب لوٹے، رجات وہ لوٹی، یارجو وہ لوٹتا یا لوٹے گا، یارجونا وہ سب لوٹتے ہیں یا لوٹیں گے، ترجو آپ لوٹتے ہو یا لوٹو گے، ارجو میں لوٹتا ہوں یا لوٹوں گا، ترجمونا آپ سب لوٹتے ہو یا لوٹو گے، نرجو ہم سب لوٹتے ہیں یا لوٹیں گے، ترجو وہ عورت لوٹتی ہے یا لوٹے گی، ارجے لوٹ، ارجعو لوٹو، لا ترجے مت لوٹ، لا ترجو مت لوٹو، راجعون لوٹنے والا، مرجعون جس کو لوٹایا گیا، رجوعون لوٹنا۔ رجون اور رجوعن اس کے دو مطلب ہیں۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں کمزور افعال کی طرف، ان میں دیکھتے ہیں کون کون سے آئے ہیں۔ تو ایک آیا ہے ناسیہ، ناسیہ ینسا انسا، ناسیہ ینسا انسا، ناسیہ ینسا انسا، ناسن منسیون نسیان۔ اور پھر اس کے بعد اگلا ہے طلا، طلا یتلو اتلو، طلا یتلو اتلو، طلا یتلو اتلو، تعلن متلون تلاوت۔ اور اگلا ہے اسی میں زنا، زنا یظنو ظنا، زنا یظنو ظنا، زنا یظنو ظنا، زان مظنون ظن یا زان مظنون ظن۔ تو آئیے ان کے ٹیبل دیکھتے ہیں۔ ناسیہ کا ٹیبل ہے جی، آپ میں سے کون کرانا چاہے گا ہینڈ ریز کیجئے۔ چلیں سسٹر خالد آپ کرا دیجئے، مسز خالد آپ کرا دیجئے۔ ناسیہ وہ بھول گیا، ناسو وہ سب بھول گئے، ناسیتا آپ بھول گئے، نسیتو میں بھول گیا، نسیتم آپ سب بھول گئے، نسینا ہم سب بھول گئے، ناسیت وہ عورت بھول گئی، ینسا وہ بھولتا ہے، ینسونا وہ سب بھولتے ہیں، تنسا آپ بھولتے ہیں، انسا میں بھولتا ہوں، تنسونا آپ سب بھولتے ہیں، ننسا ہم سب بھولتے ہیں، تنسا وہ عورت بھولتی ہے، انسا بھول، انسو بھولو، لا تنسا مت بھول، اتنسو مت بھولو، ناسن بھولنے والا، منسیون جن کو بھلایا گیا، نسیانون بھولنا۔ گڈ، اگلا ٹیبل ہے طلا کا جی، کس کی باری ہے؟ برادر رفیق کرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلّہ اس نے تلاوت کی، طلّو ان سب نے تلاوت کی، تلوتا
آپ نے تلاوت کی تلو تو میں نے تلاوت کی تلو تم آپ سب نے تلاوت کی تلونا ہم سب نے تلاوت کی تلت اس عورت نے تلاوت کی یتلو وہ تلاوت کرتا ہے یا کرے گا یتلونا وہ سب تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے تتلو آپ تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے اتلو میں تلاوت کرتا ہوں یا کروں گا تتلونا آپ سب تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے نتلو ہم سب تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے تتلو وہ عورت تلاوت کرتی ہے یا کرے گی اتلو تلاوت کر اتلو تلاوت کرو لا تتلو مت تلاوت کر تتلو مت تلاوت کرو سالن تلاوت کرنے والا متلون جس نے تلاوت کی تلاوت تلاوت سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر آواز نہیں. آپ سب تھوڑی دیر انتظار کیا کریں. اوکے. چلیں تو طلاق کا ہو گیا. اس کے بعد اگلا ہے زنا. زنا کا کون کرائے گا؟ سر میں کروا دوں. کروائیے. زنا اس نے گمان کیا، زنو ان سب نے گمان کیا، زننتا آپ نے گمان کیا، زننتو میں نے گمان کیا، زننتم آپ سب نے گمان کیا، زننا ہم سب نے گمان کیا، زنت اس عورت نے گمان کیا، یظنو وہ گمان کرتا ہے، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں، تظنو آپ گمان کرتے ہیں، اظنو میں گمان کرتا ہوں، تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، نظنو ہم سب گمان کرتے ہیں، تظنو وہ عورت گمان کرتی ہے، زننا گمان کر، زنو گمان کرو، لا تظننا مت گمان کر، لا تظنو مت گمان کرو، ظانن گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا گیا، ظنن گمان کرنا. ایکسلنٹ. تو آئیے اب آگے چلتے ہیں. اگلا ہے اناما. یہ کل کسی ایک سسٹر کو میں نے کہا تھا جی ان کے لیے میں یہ اناما کا ٹیبل رکھوں گا. وہ کدھر ہے جی؟ کس نے کل یہ اناما کی بات کی تھی؟ صبا جی. سر میں ٹیبل آ گیا. آئیے کروائیں ٹیبل. انعما اس نے انعام دیا، انعمو ان سب نے انعام دیا، انعمتا آپ نے انعام دیا، انعمتو میں نے انعام دیا، انعمتم آپ سب نے انعام دیا، انعمنا ہم سب نے انعام دیا، انعمت اس عورت نے انعام دیا، ینعمو وہ انعام دیتا ہے، ینعمونا وہ سب انعام دیتے ہیں، تنعمو آپ انعام دیتے ہیں، انعمو میں انعام دیتا ہوں، تنعمونا آپ سب انعام دیتے ہیں، ننعمو ہم سب انعام دیتے ہیں، تنعمو وہ عورت انعام دیتی ہے، انعم انعام دے، انعمو انعام دو، لا تنعم مت انعام دے، لا تنعمو مت انعام دو، منعمن انعام دینے والا، منعمن جس کو انعام دیا گیا، انعامن انعام دینا. تو سسٹر ابھی اس میں دیکھ لیجئے دونوں ماضی اور مضارع کے ٹیبل آپ کے سامنے ہیں. جو بھی لفظ آپ دیکھنا چاہتی ہیں بس اس میں سے آپ کو مل جائے. آئیے چلتے ہیں اگلی حصے کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ 6 اشارہ سی. گرامر میں آج ہم حسبہ کا ٹیبل دیکھیں گے. تو آئیے حسبہ کے ٹیبل کے لیے آگے چلتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا تھا ساؤنڈ ورب کیا ہوتے ہیں، یعنی صحت مند
قرآن کھولو گے فتح اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، دربا اس لیے سن لو، سمع فتح نصرہ دربا سمع یہ ہمارے کیا ہیں صحت مند افعال ہیں۔ پھر کمزور افعال کے لیے ہم نے 3 جملے سیکھے تھے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اور ورنہ اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، زنا اور دلہ۔ اور حمزہ والے ہم نے دیکھے تھے، یہ نیچے آخر میں دیکھیے ہمارا سالہ کرا، یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، اسے ہم اس لیے دہراتے ہیں کہ یہ ہمیں بھول نہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب آگے چلتے ہیں، کمزور افعال کے سلسلے میں ہم نے کہا تھا ہم 3 باتیں یاد رکھیں گے، کون سی؟ پہلی یہ کہ یہ جو ہے فتح نصرہ دربا سمع کے پیٹرن پہ آتے ہیں، انہی کے اسٹائل پہ ان کے ٹیبل بنتے ہیں۔ دوسری بات یہ چونکہ کمزور ہوتے ہیں یا تو ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں یا پھر غائب ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ اور تیسری بات جو تھی وہ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اگر اس میں آپ کو کہیں پہ یہ نظر آئے، یعنی ماضی کے 3 صیغوں میں کہیں الف نظر آئے تو وہ الف اصل نہیں ہوتا، وہ الف جو ہے کسی کی جگہ بدل کے آ رہا ہوتا ہے، وہ یا تو واو ہوتا ہے یا یاؤ ہوتا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہم نے دیکھی تھی، کالا کے اندر جو ہے وہ الف جو ہے واو سے بدل کے آ رہا ہے، دعا میں جو ہے الف واو سے بدل کے آ رہا ہے، جبکہ زادہ میں جو ہے وہ یا سے بدل کے آ رہا ہے، قادہ میں یا سے آئیے آج وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ جو حروف ہوتے ہیں ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے، مثلا الف سے پہلے جو ہے وہ زبر آنا چاہیے یا زبر کے فوراً بعد الف آنا چاہیے، یہ اس کی مناسب حرکت ہے۔ پیش کے بعد واو یا واو سے پہلے پیش ہونا چاہیے، اور اسی طرح یا سے پہلے زیر، یہ حرکات اور یہ ان کے مناسب جو ہے حروف ہے۔ یعنی الف کی اس سے پہلے ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ زبر ہونا چاہیے، واو کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے اس سے پہلے پیش آئے، یا کی ڈیمانڈ ہوتی ہے زیر آئے، اسی طرح زبر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کے بعد الف آئے، پیش کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کے بعد واو آئے، اور زیر کی ہوتی ہے یا آئے۔ اب ہوتا کیا ہے، فرض کر لیں ایک زبر آ رہا ہے اور اس کے بعد الف آنے کی بجائے واو آ گیا، تو کیا ہے زبر کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی میرے بعد الف آئے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس واو کو الف سے بدل دیتے ہیں تاکہ یہ الف سے پہلے زبر کا جو ہے تعلق وہ پیدا ہو جائے۔ فرض کر لیں زبر کے بعد یا آ رہی ہے، جبکہ زبر کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد الف آئے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس یا کو ہٹا کے الف لگا دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ایک زیر آ گیا، اب زیر کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد یا آئے، لیکن اگر زیر کے بعد واو آ جائے تو کیا ہوتا ہے اس واو کو ہٹا کے یا کو لگا دیتے ہیں، جیسے جو ہے وہ زادہ اور قادہ میں کیا۔ اسی طرح اگر پیش آ جائے اور اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے پیش کے بعد کہنا واو، لیکن یہاں اگر یا آ جائے تو پھر کیا ہوگا، یا کو ہٹا کے واو لگا دیں۔ اسے کہتے ہیں مطابقت، یعنی ایک دوسرے کی مطابقت کیسے ہوتی ہے؟ زبر کی الف کے ساتھ، پیش کی واو کے ساتھ، زیر کی یا کے ساتھ۔ اگر حرف اس کے خلاف آ رہا ہے تو اس حرف کو بدل دیتے ہیں، یا حرکت اگر آ رہی ہے تو اس حرکت کو بدل دیتے ہیں، تو 2 طریقے سے کرتے ہیں۔ تو نارمل نمونہ یہ ہوتا ہے کہ جب زبر کسی پہ آ رہی ہے تو اس کے بعد اگر واو آ رہا ہے یا آ رہا ہے تو ان دونوں کی جگہ پہ کیا ہے الف لگا دیتے ہیں، جیسے کالا اور دعا کے اندر جو ہے واو تھا الف آ گیا، اور جبکہ قادہ اور زادہ میں یا تھا تو الف آ گیا۔ اور اسی طرح اگر زیر آ رہا ہے اور اس کے بعد آنا چاہیے یا، لیکن اگر یا کی بجائے واو آ جائے تو تب کیا ہوگا، یا میں تبدیل ہو جائے گا۔ الف تو آ ہی نہیں سکتا کیونکہ الف تو اصل ہے نہیں، الف تو بدل کر آتا ہے زبر کے لیے، تو لہٰذا واو ہوگا۔ اگر یا آ گیا زیر کے ساتھ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ یا جو ہے اس سے پہلے زیر ہو، یا زیر چاہتا ہے میرے بعد یا ہو، اگر وہاں تو کوئی مسئلہ اس وقت ہوگا جب زیر کے ساتھ واو آ جائے، تو پھر کیا کرتے ہیں یہ واو کو ہٹا کے یا کو لگا۔ اسی طرح پیش کے بعد اگر یا آ جائے، پیش کا ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد واو آئے، تو لہٰذا یا کو واو سے بدل۔ اس کو پھر ایک بار دیکھیے، یہ سلائیڈ آپ کو پھر دوبارہ کبھی نہیں ملے گی، نہ کہیں کسی جگہ، میں نے بھی کسی فائد تک پڑھا ہے، ہمیں بھی کہیں کسی نے یہ نہ سلائیڈ دکھائی ہے نہ پڑھائی ہے، یہ میں نے کہیں اور سے لی ہے، تو اس لیے آپ کو میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں۔
हाँ इतना जरूर बताते हैं कि जी अलिफ की डिमांड ये होती है कि उससे पहले जबर आए, या जबर की डिमांड ये होती है कि उसके बाद अलिफ। इसी तरह पेश की डिमांड ये होती है कि उसके बाद वाव आए, या वाव की डिमांड ये होती है कि उससे पहले पेश आए। और इसी तरह जेर की डिमांड ये होती है कि उससे पहले उसके बाद या से पहले जेर आए। ये जो है असल डिमांड होती है। अब अगर किसी वजह से जबर के बाद वाव आए या जबर के बाद या आए तो इन दोनों को अलिफ से बदलते हैं। क्यों? जबर की डिमांड ये है कि उसके बाद अलिफ आए। इसी तरह अगर जेर के बाद वाव आए या आए फिर तो मसला ही नहीं है, क्योंकि जेर के बाद या उसकी डिमांड है, या की डिमांड जेर है, वो तो मसला हो सकता है जब जेर के साथ पेश आ जाए तो फिर क्या इस वाव को या से बदल देते हैं, जैसे कादा और ज्यादा में है। और या इसी तरह क्या है, अगर पेश के साथ या आ जाए, पेश के साथ अगर वाव आ जाए फिर तो कोई मसला ही नहीं है, और अगर पेश के साथ या आएगा तो फिर इस या को वाव से बदल देते हैं। तो मुताबिकत के जरिए ये तब्दीलियां आती हैं। क्या? या तो अलिफ आता है, या आता है, या वाव। अलिफ चूंकि असल नहीं है इसलिए अलिफ का यहाँ कहीं जिक्र नहीं है कि अगर अलिफ आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे। अलिफ तो बदल के खुद आता है, अलिफ होता नहीं, क्योंकि वो असल रूट लेटर में अलिफ होता ही नहीं है, वो किसी की जगह आता है, या तो वाव की जगह आ रहा होता है या की जगह आ रहा होता है। इसलिए अलिफ का झगड़ा नहीं है, झगड़ा है वाव और या का, कि अगर वाव से पहले जेर आ रहा है तो फिर वो या से बदल जाते हैं। क्यों? या जो है जेर के साथ मुताबिकत रखता है। या से पहले अगर पेश आ रहा है तो वो वाव से बदल जाता है। क्यों? पेश वाव के साथ मुताबिकत रखता है। अगर इसमें आपने पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि ये ना तो स्लाइड दोबारा आपको दिखाई जाएगी कभी और ना बताया जाएगा। अभी अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो बेशक इस पे जो है मुझसे क्लियर करा दीजिए। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो पूछ लें। लेकिन सर ये रिकॉर्डिंग में तो आएगी ना? रिकॉर्ड तो हो रहा है, अगर उस वो करप्ट ना हो तो इंशाल्लाह ये चीज रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी। सर एक बार वापस समझा दीजिए ना। एक बार क्या, मैं तो 30 ये सर बहुत अच्छा है, समझाने लगा हूँ, 2 बार तो समझा। ये आपने जबर बहुत अच्छा तरीके सर आपने बताया माशाल्लाह। जबर और अलिफ का ताल्लुक ये होता है कि अलिफ से पहले जबर आना चाहिए या जबर के बाद अलिफ आना चाहिए। ये एक मुताबिकत है, ताल्लुक है, ये एक मुआफकत है, ये दोनों एक दूसरे के मुआफिक है। पेश के साथ जो है वाव का ताल्लुक होता है, यानी पेश के फौरन बाद क्या है, वाव आना चाहिए या वाव के से पहले पेश आना चाहिए। और इसी तरह जेर और या की मुताबिकत है, यानी जेर से पहले जेर के बाद या आनी चाहिए या से पहले जेर आना चाहिए। अगर ये इसके खिलाफ आ रहा हो फिर हम तब्दील करते हैं। मसलन ये देखें, जबर के बाद वाव आ गया, जबर की डिमांड क्या है कि अलिफ आना चाहिए, हम क्या करते हैं वाव को हटा के अलिफ लगा देते हैं। इसी तरह जबर के बाद से या आ गया तो ये गैर मुताबिकत है, क्योंकि अलिफ की मुताबिकत है, वो जबर की है कि अलिफ आए, तो या को हटा के अलिफ लगा। इसी तरह जेर के साथ अगर वाव आ जाए तो मुताबिकत नहीं है, जेर की मुताबिकत तो यह है कि उसके बाद या है। अगर या आ जाता है फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो कोई मसला नहीं है, वो तो दोनों मुताबिकत में है, तो लिहाजा वाव ही झगड़ा करेगा। वाव अगर आए तो उसको हटा के हम या लगा देंगे, और पेश के बाद अगर या आए तो उसे हटा के वाव लगा देते हैं। तो इसलिए ये जो कमजोर अफाल होते हैं उसमें ये यकीनी बात नहीं होती कि आपको जो अलिफ नजर आ रहा है या नजर आ रही है या वाव नजर आ रही है वो असल है या नहीं। वो उस हरकत के मुताबिकत की वजह से बदल के भी आ सकता है और असल में भी हो सकता है। अगर किसी लफ्ज में असल में ही अलिफ जबर के बाद अलिफ आ रहा है तो उसको तो जरूरत नहीं है, लेकिन हमने ये कहा कि 3 हरफी में जो है मादे में अलिफ नहीं होता, तो इसलिए अलिफ आ ही नहीं सकता, वो हमेशा किसी की जगह पर आता है, या वाव की जगह आता है या की जगह आता है। और इसी तरह अगर किसी 3 हरफी में पेश आ रहा है किसी पे और उसके बाद जो है पेश के बाद वाव आना चाहिए, वाव नहीं आ रहा, तो फिर जो है वो या को ले आते हैं। तो रूट लेटर में तो हमें या नजर आ रहा है, लेकिन असल में वो या नहीं है, वो पेश की वजह से बदल के या आई है, वाव आया है, या जो है वो पेश को बदल के जो है वो वाव को लाया गया। ये टेबल है, इसको आप देखिएगा, रिकॉर्डिंग को गौर से सुन लीजिएगा, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ जाएगी। अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। हमने देखा था आलिमा से अल्लामा,
सालिमा से अस्लमा, और ये कि ये मजीद फी है, क्यों अल्लामा में 4 हरफ आ गए, अस्लमा में 4 हरफ आ गए, जबकि रूट लेटर में 3 होते हैं, तो लिहाजा ये क्या है, ये जायद है, इसको कहते हैं मजीद फी। तो आइए मजीद फी के लिए हमने 2 जुमले सीखे पहले। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है। तालीम से अल्लमा, मुहासबा से हासबा, इस्लाम से अस्लमा। फिर एक जुमला और हमने सीखा, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। इख्तिलाफ से इख्तलाफा, इस्तगफार से इस्तगफरा। इस तरह हमने ये 5 जो है मजीद फी के जो है वो क्या है, अफाल सीखे, अल्लमा, हासबा, अस्लमा, इख्तलाफा, इस्तगफरा। और ये कुरान में तकरीबन 8212 आते हैं, यानी तकरीबन हर लाइन में इनमें से कोई ना कोई एक आ रहा हो। तो आज का जो दर्स है वो है हासबा का है। हासबा पे गौर कीजिए, 4 हर्फ है और उनमें जायद हर्फ क्या है, अलिफ है। कहाँ आ रहा है, पहले कलमे यानी फा कलमे के बाद आ रहा है। तो इसका मतलब है हासबा, उसने हिसाब लिया। आइए माजी का टेबल देखते हैं। हासबा, उसने हिसाब लिया। हासबू, उन सब ने हिसाब लिया। हासबता, आपने हिसाब लिया। हासबतु, मैंने हिसाब लिया। हासबतुम, आप सब ने हिसाब लिया। हासबना, हम सब ने हिसाब लिया। हासबत, उस औरत ने हिसाब लिया। अब आप में से कोई एक बारी से दोहरा दे जी। माजी का टेबल कौन करेगा जी? सिस्टर फरा, सादिया आपसे अगला कराते हैं। हसबा, उसने हिसाब लिया। हसबू, उन सब ने हिसाब लिया। हसबता, आपने हिसाब लिया। हसबतु, मैंने हिसाब लिया। हसबतुम, आप सब ने हिसाब लिया। हसबना, हम सब ने हिसाब लिया। हसबत, उस औरत ने हिसाब लिया। गुड। आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं, अरबी बोलचाल देखते हैं। हल हासबा, क्या जवाब होगा? नाम हासबा। नाम हासबा, नाम हसब, सिर्फ हल को हटा के नाम लगा दिया, या कह सकते हैं मा हासबा। हल हासबू क्या होगा? नाम हसब, नाम हासबू। नाम हसबू, ता, नाम ता जो है वो तू से बदलेगा। नाम हसब तू, नाम तू नाम हसबतु, नाम हसब, जमा हा, हल हासब तुम, नाम नाम हसब ना, हसबना, जी। आइए, उसका देखते हैं मुदारे का। युहासिबु, वो हिसाब लेता है। युहासिबू ना, वो सब हिसाब लेते हैं। तुहासिबु, आप हिसाब लेते हैं। उहासिबु, मैं हिसाब लेता हूं। तुहासिबु ना, आप सब हिसाब लेते हैं। नुहासिबु, हम सब हिसाब लेते हैं। तुहासिबु, वो औरत हिसाब लेती है जी। किसने रेज किया था पहले, जिसे मैंने कहा उससे बाद में कराते? कहाँ? जी सर मैं सादिया। नहीं, आप नहीं, तो कौन सा? सादिया थी, चलें सादिया कीजिए। जी सर। युहासिबु, वो हिसाब लेता है। युहासिबूना, वो सब हिसाब लेते हैं। तुहासिबु, आप हिसाब लेते हैं। उहासिबु, मैं हिसाब लेता हूँ। तुहासिबूना, आप सब हिसाब लेते हैं। नुहासिबु, हम सब हिसाब लेते हैं। तुहासिबु, वो औरत हिसाब लेती है जी। शबनम कमल, आपने भी अनम्यूट किया था, आप भी यही करा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। युहासिबु, वो हिसाब लेता है। युहा युहासिबूना, वो सब हिसाब लेते हैं। तुहासिबु, आप हिसाब लेते हैं। उहासिबु, मैं हिसाब लेता हूँ। तुहासिबूना, आप सब हिसाब लेते हैं। नुहासिबु, हम सब हिसाब लेते हैं। तुहासिबु, वो हिसाब लेती है। जी ब्रदर रफीक, आप ये दोनों माजी और मुदारे का टेबल करा दीजिए, आपने भी अनम्यूट किया हुआ था। हासबा, उसने हिसाब लिया। हासबू, उन सब ने हिसाब लिया। हसबता, आपने हिसाब लिया। हसबतु, मैंने हिसाब लिया। हसबतुम, आप सब ने हिसाब लिया। हसबना, हम सब ने हिसाब लिया। हसबत, उस औरत ने हिसाब लिया। युहासिबु, हिसाब लेता है या लेगा। युहासिबूना, वो सब हिसाब लेते हैं या लेंगे। तो हासिबु, आप हिसाब लेते हैं या लेंगे। हासिबु, मैं हिसाब लेता हूँ या दूंगा। तो हासिबूना, आप सब हिसाब लेते हैं या लेंगे। हासिबु, हम सब हिसाब लेते हैं या लेंगे। तो हासिबु, वो औरत हिसाब लेती है या लेगी। गुड, एक्सीलेंट। आइए अरबी बोलचाल देखते हैं। मैं सवाल करता हूँ, आप लोग जवाब दीजिए। हल युहासिबु, नाम युहासिबु, नाम युहासिबु, नाम युहासिबु, हासिबूना, नाम युहासिबूना, नाम हल युहासिबुना, तुहासिबु, नाम नाम युहासिबु, नाम युहासिबु, तुहासिबुना, उहासिबु, 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 युहासिबु।
ये अमर से होता है। देखें मुदारे युहासिबु, इलामत मुदारे या हटाई, आखिरी लफ्ज को साकिन किया तो ये क्या बन गया? हासिब। हसबा से हासिब, ये देखिए ये अमर बना। हासिब हिसाब ले, हासिबु हिसाब लो, ला तुहासिब मत हिसाब ले, ला तुहासिबु तुम सब हिसाब मत लो। आइए अरबी बोलचाल, हासिब तू हिसाब ले तो क्या होगा? हासिबु हासिबु, या फिर होगा सौफा युहासिबु या सा युहासिबु, तीनों दुरुस्त हैं। हासिबु तुम सब हिसाब लो तो क्या होगा? नुहासिबु, और ये भी सौफा नुहासिबु और ये भी है सा नुहासिबु। तो आइए इसमें फाइल देखते हैं। हासबा से होगा मुहासिब, और मफूल क्या होगा? मुहासब, और फेल क्या होगा? मुहासिबतुन, मुहासिबा। तो आइए मुहासिब हिसाब लेने वाला, मुहासिब जिसका हिसाब लिया जाए, मुहासिबतुन हिसाब लेना। अब पूरा पहले अरबी बोलचाल करते हैं। हल अंता मुहासिब, नाम आना मुहासिब। अंता का जो तुम मुहासिब क्या होगा? नाम वो मुहासिब है। सामने आ गया। इसकी बारी करना चाहते हैं जी सिस्टर शबनम कंवल, कीजिए सिस्टर। सर कौन सा वाला करना है? ये पूरा टेबल है, करना क्या? ये तो पूरा करना है, पूरा टेबल है तो। अच्छा सही हो गया, सही हो गया। हसबा, हसबा उसने हिसाब लिया, हसबू उन सब ने हिसाब लिया, हसबता आपने हिसाब लिया, हसबतु मैंने हिसाब लिया, हसबतुम आप सब ने हिसाब लिया, हसबना हम सब ने हिसाब लिया, हसबत उस औरत ने हिसाब लिया। युहासिबु वो हिसाब लेता है या लेगा, युहासिबूना वो सब हिसाब लेते हैं या लेंगे, युहासिब तो हासिबु आप हिसाब लेते हैं या लेंगे, उहासिबु मैं हिसाब लेता हूँ या लूंगा, तो हासिबूना आप सब हिसाब लेते हैं या लेंगे, नुहासिबु हम सब हिसाब लेते हैं या लेंगे, तो हासिबु वो हिसाब लेती है या लेगी। हासिब हिसाब ले, हासिबु हिसाब लो, ला तो हासिब मत हिसाब ले, ला तो हासिबु मत हिसाब लो, मुहासिब हिसाब लेने वाला, मुहासब जिसका हिसाब लिया जाए, मुहासिबा हिसाब लेना। गुड, एक्सीलेंट। तो आइए इसकी 6 चाबियां सिस्टर मिसेस खालिद, आप ये 6 चाबियां करा दीजिए। हासिबा, हासबा उसने हिसाब लिया, जो हासिबु वो हिसाब लेता है, हासिब हिसाब ले, मुहासिब हिसाब लेने वाला, मुहासबु जिसका हिसाब लिया जाए, मुहासबतुन हिसाब लेना। गुड, चलिए अब मश्क की, ये अब तक जो हमने पढ़े हैं वो मैं दोहरा देता हूँ। हमने अल्लामा का टेबल कल पढ़ा था, अल्लामा युअल्लिमु अल्लिम, मुअल्लिम मुअल्लम, तालीम है, यही था, यही पढ़ा था ना। अगला आज हमने पढ़ा हासबा युहासिबु, हासिब मुहासिब, मुहासब मुहासिबतुन। तो ये 2 अफाल हमारे जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। तो आइए अरबी का जो है वो एक्सरसाइज का हिस्सा देखते हैं। तू मुहासबा कर अपने आप का, तू मुहासबा कर अमर का सीरा है। हासबा युहासिबु, हासिब, हासिब तो क्या होगा? हासिब अनफुसका अपने आप का। उर्दू में तर्जुमा, युहासिबकुम बिल्लाह, युहासिबकुम, युहासिबकुम बिल्लाह यानी अल्लाह जो है तुम सब से इसका हिसाब लेता है या लेगा। और अरबी में हाँ में जवाब दे, हासिबु अनफुसकुम, हासिबु अमर का सीगा, हासिबु अनफुसकुम। तो हासिबु से क्या होगा? तुहासिब, नाम नुहासिबु, मुहासिबु नुहासिबु हो जाएगा, नाम नुहासिबु अनफुसना। आइए हासबा की तरह हाजरा का टेबल है, हाजरा, हाजरू, हाजरता, हाजरतु, हाजरतुम, हाजरना, हाजरत। मुदारे है युहाजिरु, युहाजिरुना, तुहाजिरु, उहाजिरु, तुहाजिरुना, नुहाजिरु, तुहाजिरु। अमर है इसका हाजिर, हाजिरु। अमर है नहीं
ला तुहाजिरू, इसमें फेल इसमें फाइल मफूल है, मुहाजिर मुहाजर मुहाजरतुन। जी ये आपके सामने पूरा टेबल आ गया जी। नूर अफशा कराएं सिस्टर। हाजरा उसने हिजरत की, हाजरू उन सब ने हिजरत की, हाजरता आपने हिजरत की, हाजरतु मैंने हिजरत की, हाजरतुम आप सब ने हिजरत की, हाजरना हम सब ने हिजरत की, हजरत उस औरत ने हिजरत की, युहाजिरु वो हिजरत करता है, युहाजिरुना वो सब हिजरत करते हैं, तुहाजिरु आप हिजरत करते हैं, उहाजिरु मैं हिजरत करता हूँ, तुहाजिरुना आप सब हिजरत करते हैं, नुहाजिरु हम सब हिजरत करते हैं, तुहाजिरु वो औरत हिजरत करती है, हाजिर हिजरत कर, हाजिरु हिजरत करो, ला तुहाजिर मत हिजरत कर, ला तुहाजिरु मत हिजरत करो, मुहाजिरुन हिजरत करने वाला, मुहाजरुन जिसकी तरफ हिजरत डैश, और मुहाजरतुन हिजरत करना। हिजरत करना। तो ये हमने देखा था सेहतमंद, फतहा यफ्तहु, इफ्ता, नसरा यंसुरु, उनसुर, दरबा यदरिबु, इद्रिब, समिया यस्मउ, इस्मा। और कमजोर अफाल में हमने देखा वादा याइदु, इद, काला यकूलु, कुल, ज़ादा यजीदु, जिद, दाआ यदउदु, हदा यहदी, इहदी, शाआ यशाउ, शाह। और यकसा हरूफ वालों में हमने देखा दल्ला यदिल्लु, दिल्ला, जन्ना यजुन्नु, जुन्ना, मस्सा यमस्सु, मस्सा। और जबकि मजीद फी में जो हमने देखा वो क्या है, अल्लमा युअल्लिमु, अल्लिम, हसबा युहासिबु, हासिब, अस्लमा युस्लिमु, अस्लिम, तदब्बरा यतदब्बरु, तदब्बुर, तदारसा यतदारसु, तदारुस, इनकलबा यनकलिबु, इनकलिब, इख्तलफा यख्तलिफु, इख्तलिफ, इस्तगफरा यस्तगफिरु, इस्तगफिर। तो ये हो गए। उसके बाद आइए हमने ये देखा अल्लमा, और इसकी जो है हमने क्या क्या थी मिसालें क्या देखी थी जी, कोई दो चार बता दीजिए। कद्दरा, कफरा, मत्ता, नज़ला, वल्ला, यानी चार हरफी होंगे, दरमियान में शद होगी, और इसके बाद का नाम क्या है, तालीम से तफरील। आज हमने पढ़ा हासबा। हासबा की मिसालें देखिए, बारका, जाहदा, दाफा, कातला, नादा। चार हरफी हैं और पहले हरफ यानी फा कलमे के बाद अलिफ आ रहा है सब। और इसका जो है बाब क्या था, हासबा से मुहासिबा से क्या था, मुफाअला, मुफाअला। और अगला हमने पढ़ा था अस्लमा की मिसाल। अस्लमा की मिसाल क्या थी, अबसरा, अखरजा, अदखला, अरसला, अस्बा। चार हरफी हैं और शुरू में हमजा आ रहा है। पहले में क्या था, दरमियान में शद थी, दूसरे में क्या था, फा कलमे के बाद अलिफ था, इसमें क्या हमजा शुरू में आ रहा है, चार हरफी है और हमजा। और अस्लमा से हमने क्या सीखा था, इस्लाम। इस्लाम से बाब बनता है इफ़ाल, अस्लमा का बाब क्या है, इफ़ाल। फिर इख्तलाफा, इख्तलाफा में देखें क्या है, दो लफ्ज आती हैं, अलिफ और ता। इसकी मिसाल है इत्तबा, इह्तदा, इश्तरा, इत्तखज़ा, इंतहा। और इसका बाब क्या है, इफ्तियाल। अगला हमने देखा इस्तगफरा पढ़ा, इसमें क्या है, अलिफ सीन ता का इजाफा है। ये देखिए इस्तगफा, इस्तकबरा, इस्तकामा, इस्तहिया, इस्तकरा, इस्तकरर। तो ये क्या है, सब में क्या है, अलिफ सीन ता तीन का इजाफा है। इस्तगफार से क्या था, इस्तगफरा से इस्तगफार, और बाब होगा इस्तिफआल। तो लिहाजा ये पांच जो है वो हमने फेल सीखे अब तक, अल्लमा, हसबा, अस्लमा, इख्तलफा, इस्तगफरा। और इनके बाब क्या है, तफईल, मुफाला, इफ़ाल, इफ्तियाल, इस्तिफआल। आइए हमने देखा अल्लमा से तालीम और बाब क्या, तफईल। हासबा से हमने क्या देखा, मुहासबा, और बाब क्या होगा, मुफाअला। अस्लमा से क्या देखा, इस्लाम, और बाब क्या है, इफ़ाल। अब तक ये हम तीन जो है वो कर चुके हैं, अल्लमा, हसबा, अस्लमा। तालीम, मुहासबा, इस्लाम, और बाब असल में क्या है, तफईल, मुफाअला, इफ़ाल। अल्लमा से तफईल, हसबा से मुफाअला, अस्लमा से इफ़ाल। और इख्तिलाफ से क्या था, इफ्तियाल, इफ्तियाल। तो आज जो हमने
दोहराना है वो है अस्लमा। हमने अल्लमा का कल देखा था, आज अस्लमा को पक्का करते हैं। इसकी मिसालें देखिए पहले, अनजरा, अनजला, अखरजा, अदखला, अरसला, अबसरा, अनशा, अलका, अमना, औहा, अनजा, अहिया, आता, अंजा, अहसना, अगरका। क्या सारे 4 हरफी हैं और शुरू में सबके हमजा आ रहा है। इनमें कोई ऐसा लफ्ज मुझे बता दीजिए जो 4 हरफी ना हो या जिसके शुरू में हमजा ना आ रहा हो। जी, कोई ऐसा आप ढूंढ पाए जिसमें 4 हरफ ना हो या फिर यह कि उसके शुरू में हमजा ना हो। ये सब 4 हरफी हैं और सबके शुरू में हमजा। आप इसे कह सकते हैं मुझे कि ये आता जो है इसमें 3 लफ्ज नजर आ रहे हैं। असल में ये 3 नहीं है, क्योंकि ये जो ता के ऊपर खड़ी जबर है ये अलिफ है, तो क्या होगा आता, ये भी हमजा अलिफ ता या जो है ये 4 हरफ होता है। तो आइए इसका अस्लमा से हमने क्या देखा था, इस्लाम, तो बाप का नाम क्या है, इफ़ाल। कल हमने पढ़ा था अल्लमा, अल्लमा से क्या था, तालीम, और बाप का नाम हमने पढ़ा था तफईल। आज हमने पढ़ा अस्लमा, उसको हम इस्लाम से याद करते हैं, बाप का नाम क्या होगा, इफ़ाल। तो हमारे 2 बाब हो गए, तफईल और इफ़ाल। तफईल क्या था, अल्लमा से जिसपे शद आता है, और इफ़ाल किसका है, अस्लमा से। तो लिहाजा ये क्या इसके साथ 7 होमवर्क आपको मालूम है। तो आइए अल्लाह से दुआ है कि वो हमें जो है कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और ठहराने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक।